स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान के किसी पंजाबी के नामवर शायर ने कहा सी कि पाकिस्तान दे विच मौजां ही मौजां, जिधर देखो फौजां ही फौजां। पाकिस्तान दे विच फौजी तानाशाही का इतिहास काफ़ी पुराना है, पर जे आपां लंबे दौर के जिहड़े शासक की गल करिए जिन्हें लोकतंत्र नूं कुचलिया, तां उहदे विचों एक नाम आंदा हैगा मुहम्मद ज़ियाउल हक दा, जनरल मुहम्मद ज़ियाउल हक दा, जिहदा 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ जो कि 5 जुलाई 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ कुर्सी मल्ली सी ते आख्या सीगा कि मैं 3 महीने बाद दोबारे लोकतंत्री व्यवस्था बहाल कर देंगा। जो लोकतंत्री व्यवस्था वाले आगू आ उन्हां दे कोल कुर्सी चली जाएगी, मैं कुर्सी छड़ देंगा। पर नहीं, वो टाइम आया नहीं, उदों तक नहीं आया जदों तक उहदी जहाज़ हादसे दे विच मौत नहीं हुई। 11 साल उन्हें सब तो लंबा लोकतंत्र नूं भंग करके राज किया। उहदे समय दे विच उन्हें प्रचार किया, आउंदे ही अपना 14 मिनट का जो भाषण सीगा उहदे विच उन्हें कहा कि मैं इस्लाम की रख्या लई देश नूं पाकिस्तान नूं खुशहाल बनाउण लई आया। पाकिस्तान धर्म के आधार पर बनिया, इस करके उन्हें पाकिस्तान दे विच मजहबी इंतहा पसंदी नूं बढ़ावा दिता। फिर जिन्नियां भी डेमोक्रेटिक आवाज़ां सी उहनूं कुचलदा रहा, कुचलियां। बहुते सारे लेखकों पत्रकारों नूं तसीहे दिते गए, मौत के घाट उतारिया गया। पर यह सारे के बावजूद उत्थे एक विरोध की आवाज़ जिहड़ी हैगी है, साहित्यक तौर पर कल्चरली प्रतिरोध की आवाज़ है, वह बुलंद होंदी रही। अज आपां इसे विषय उत्ते गल करांगे कि पाकिस्तान दे विच जिहड़ी प्रतिरोध की आवाज़ है, वह बुलंदी के की कारण रहे उस समय, उहदा एक इतिहास है। तो समय समय उत्ते पाकिस्तान ने बहुत सारे जिहड़ा हैगा उहदा जिहड़ा लोकतंत्र है घुम्मण घेरियां विचों लंघिया, लेकिन उत्थे दे पत्रकारां ने, उत्थे दे ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ने उहनूं किवें चुनौती दित्ती, इहदे बारे गलबात करन लई अज असीं साडे कोल हाज़र ने साडे दोस्त मित्र सीनियर जिहड़े हैगे ने ਸਾਹਿਤਕਾਰ ने लਹਿੰਦੇ पंजाब तो इकबाल कैसर जी। इकबाल कैसर जी खुद भी ज़ियाउल हक दे राज दे विच उहनां दे जिहड़े हैगे आ उस राज दौरान राज की जिहड़ी दरिंदगी का शिकार हो चुके हैं। उहदे बारे खुल के आपां गल करांगे, उस पूरे पीरियड बारे गल करांगे आपां इकबाल कैसर होरां दे नाल। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल जी तुहाडा साडे प्रोग्राम दे विच। शुक्रिया इकबाल जी तुहाडा साडे प्रोग्राम दे विच। जी बहुत बहुत तुहाडा भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि तुसां याद रखिया जी, बहुत शुक्रिया जी। इकबाल जी आप अज आपां तुहानूं उस पुराने दौर दे विच लै चलदे हां जिहदे तुसीं भी किते ना किते पीड़ित रहे हो, ज़ियाउल हक का दौर जिहदे विच ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ने एक ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦਾ फर्ज बनता कि लोकतंत्र नूं, जमहूरीयत नूं, इंसानी हकूक नूं बचाउण लई आवाज़ उठाउण दा वो उठाया, तुसीं भी उठाया सी, तुहाडे ते भी उस दरिंदगी का शिकार रहे हो। ते मैनूं सब तो पहले तो वातावरण दसो कि वो किहड़ियां हालातां जिहदे विच ज़ियाउल हक गद्दी उत्ते कब्ज़ होया जी। साडे इत्थे इदारे के ज़ियाउल हक दी तानाशाही और उस तो पहले अयूब का सारा जमाना और फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ और ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ मैदान 'ਚ ਜੂਝਣਾ और ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੰਧੀ, ਬਲੋਚ, ਪਖਤੂਨ और पंजाबी सारे ही शामिल सन। और उत्थे लोकतंत्र वास्ते इन्होंने पूरी जदोजहद की और उस तो बाद ज़ाहिर के एक 5 साल का समा मिलिया। पर इस 5 साल के समय विच भी वक्को वक्त जिहड़ियां ने वो लहरां चलदियां रहियां भुट्टो दी उस सारी लोग गौरमेंट जिहड़ी सी उहनूं गिराउण वास्ते और बहुत कुछ होता रहा। फोर्सिस सन या दूसरे जो लोग सन उन्होंने दे नाल इंटरनेशनली जो दबाव सी, खास करके अमरीका का दबाव जड़ा सी और वो अपने सारी खेड रचाई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पुट्टो पूरी तरह इहदा दे काबू आ गया। और जाने के एक पासे पुट्टो साहब दियां 2-4 चीज़ां जिहड़ियां सी बड़ियां अहम सन। एक ये सी कि उन्होंने इंटरनेशनली जिहड़ा मुस्लिम जिहड़े कंट्रीज सन उन्हां दी वड्डी कॉन्फ्रेंस लाहौर दे विच कीती
ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਵੱਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਪਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਹਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਹ ਸੀ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪੈਨੇਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਕਤਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਕੋਈ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕਤਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾਮਤ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਚਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਈਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ, ਸਿੰਧੀ ਵਾਲੇ, ਬਲੋਚੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਿਕੀਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਰਫਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਬੀਬ ਜਾਲਬ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫੀ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਨਸੀਮ ਅੰਜੁਮ ਪੱਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਸਗੁਫਤਾ ਸੀ, ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਹੂਰ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਹੂਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਬਾੜ ਕਲੰਦਰ ਬੰਦ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛਾਪ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੇਜ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਬਰ ਪੱਟੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫਰੰਟ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਜ਼ਿਆ ਫਰੰਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ MRD ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਾਂ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ? ਜੀ
ਦੇਖੋ ਜੀ, MRD ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ MRD ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਜ਼ੂਮ ਪਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪਈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟੀਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਸਲਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਲਿਆਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸਤ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ 11 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ 11 ਸਾਲ ਰੁਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬਹਾਲੀ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਔਰ ਸਾਈਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ, ਬਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ ਰਾਈਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੀਬੀਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੀਬੀਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁੱਟੋ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਭੋਗ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਸਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਅਸਲ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਜ਼ਾਦ ਅਹਿਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਛਪੀ ਵੀ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਜੀ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਛਪੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ? ਜੀ ਫਿਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਂ ਹੈ, ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਰੀਨ ਪੱਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਬਾਕੀ ਪਾਸੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਔਰ ਜੀ, ਪਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਕਾਦਮੀ ਅਦਬੀਆਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਰ ਜਿਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਤਾਨ ਸਾਈਡ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਛਪਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਬਦਲ ਛੱਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਾਈਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ਨੋ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਫਲੈਟੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਮਲਕ ਬਰਾਜ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ। ਮਲਕ ਬਰਾਜ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਤੋਂ ਬੜਾ ਹਾਲ ਖਚਾ ਖਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਲੋਕ ਸਭ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਸੋ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਲਕ ਬਰਾਜ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਕਾ ਵਾਪਸ ਪਿਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਕਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇਰੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਨ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਇਲੈਂਸ ਸੀ ਪੂਰੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖੈਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 34 ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। 34 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨੱਸੀਏ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਨੱਸਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਲੜਕੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨੱਸੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਸ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ
ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬੌੜ ਦਰਦੀਆ ਬੌੜ ਵੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰੀ ਸੰਗਲ, ਅੱਜ ਬੌੜ ਦਰਦੀਆ ਬੌੜ ਵੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰੀ ਸੰਗਲ, ਸੁਖ ਚੈਨ ਭਲਾ ਅੱਜ ਝੁਰਸ ਗਏ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜੰਗਲ, ਅੱਜ ਬੌੜ ਦਰਦੀਆ ਬੌੜ ਵੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰੀ ਸੰਗਲ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਪਰੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਰਾਂਝਣ ਦੇ ਠਾਣੇ, ਅੱਜ ਲੀਰੋ ਲੀਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਰੱਤੇ ਬਾਣੇ, ਅੱਜ ਬੌਲ ਹਨੇਰੀ ਲੈ ਗਈ ਪੈਰੋਂ ਤਰੰਗਲ, ਅੱਜ ਬੌੜ ਦਰਦੀਆ ਬੌੜ ਵੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰੀ ਸੰਗਲ। ਇਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਵਾਂ ਸਿੱਜੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪੁੱਤ ਬਣੇ ਲੁਟੇਰੇ, ਅੱਜ ਚਿੜੀਆਂ ਫਾਈ ਫਸੀਆਂ ਕਾਂ ਬੈਲ ਬਨੇਰੇ, ਅੱਜ ਕੈਦੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆ ਗਾਵੇ ਮੰਗਲ, ਅੱਜ ਬੌੜ ਦਰਦੀਆ ਬੌੜ ਵੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰੀ ਸੰਗਲ। ਫਿਰ ਮੁਕਲੇ ਪਾਲੇ ਨੇਰ ਦੇ ਜਦ ਸੂਰਜ ਚੜਨਾ, ਇਹ ਚੁੱਪਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਟੁੱਟਣਾ ਲਲਕਾਰੇ ਬਣਨਾ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣੇ ਦੰਗਲ, ਅੱਜ ਬੌੜ ਦਰਦੀਆ ਬੌੜ ਵੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰੀ ਸੰਗਲ, ਸੁਖ ਚੈਨ ਭਲਾ ਅੱਜ ਝੁਲਸ ਗਏ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜੰਗਲ। ਸੋ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੀਨਿੰਗਸ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੀਨਿੰਗਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਸੀ ਜੀ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕੂਮਤ ਇੱਧਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਲਮ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਲਮ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਬਲੋ ਨਰੂਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਓ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਹੂ ਵੇਖੋ, ਆਓ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਹੂ ਵੇਖੋ, ਆਓ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਹੂ ਵੇਖੋ। ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 3 ਦਫਾ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। तो इनकलाब आ गया। सो जिस वक्त जेड़ा हुक्मरान जिन्ना कमजोर होंदा है उन्हें उन्ना ही कलम को डर होंदा है, उन्हें आवाम को डर नहीं होंदा, क्योंकि आवाम दी सिर्फ इको गल होंदी है कि आवाम ने उस कही हुई गल नूं अगे लैके चलना होंदा है। लेकिन जेड़ा बंदा गल कर रहा है असल खतरा उहदे कोलों होंदा है। सो दुनिया के अंदर तुसी जिस तरह मर्जी एटम बना लवो, तुसी दुनिया के अंदर जिवें दियां मर्जी पॉलिसीज बना लवो, एक कलम जिहड़ी है वो सारे दे सारे नूं ढा के रख दिंदी कि पाशता वो कहना कि असी तो वो कहा हाँ तुहाडे हर कीते कताए ते वो गावांगे, कि ये थोड़ी गल है। या अमरता दा ये कहना कि अज तां बक्सनी दी खेड़े दी रब खैर करे मेरे वेड़े दी, कि इनू असीं छोटी गल कवांगे। या जिहड़ी अजीत कौर दा जिहड़ा लहू दे विच बच्चे लिखना वो की है। सो ये सारा कुछ जिहड़ा है एक कलम दी सुरत है, जिहड़ी कलम जिहड़ी है वो अपने लोकां नूं सुरत दिंदी है, सूझ दिंदी है कि भाई तुहाडे ते की हो रहा है, उठो। और फिर कलम दा लिखिया होया हमेशा वास्ते प्रिजर्व हो जाता है। और वो जिहड़ी प्रिजर्वेशन है ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛਡਵਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਡਾਢਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਤਖਤਾ ਨਹੀਂ ਪਲਟਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ। देखो जिस तरह हाल बाण वाला मजदूर जड़ा वाही बाण है, मजदूर जड़ा खेत करने वाला खेती करता है, जो पहली बीजता है तो सब तो पहला अमल जड़ा है वो हुंदा उहनूं रौनी करन दा। जड़ा साहित्यकार है वो इनकलाब दी रौनी करता है, फिर वो वाही जाती है, गाई जाती, फिर वाही जाती है, फिर ਉਹਦੇ ਚ बीज बोया जाता है। और अगर ਉਹਦੇ ਤੋਂ बगैर बीज बो दिता जाए तो बीज हुंदा नहीं। ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨ, मैं सलाम पेश करना उस किसान ਨੂੰ जिन्हें दुनिया के अंदर सब तो वड्डी लहर पैदा की और उन्हें ललकारिया उस हुक्मरान ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ कि हुक्मरान
ਧਰਮ ਦੇ ਉਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਵਰਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਲਮਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਗਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੌ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤੱਕ ਠੱਪਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ? ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੰਦੂਕ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਹੈ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਜ਼ੀਰ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਵਣ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਉੱਗ ਪਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਲੀਮ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੀਕ ਸਵਾਰੋ ਸਵਾਰ ਚਲਸਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਵਣੀ ਹੈ, ਮੀਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟ ਮਕਾਵਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਧਰਮ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਤੇ ਵੋਟ ਹੈ, ਉਹ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਿਆ? ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਕੋਲ ਵੀ ਧਰਮ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਤਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੇਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਲੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲੇ। ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ 4 ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਛੱਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਵੀ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੜਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਉਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਧਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਉਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉੱਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਆਪੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੇ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਵਾਰਡ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਮਗੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਕਿ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਵਾਬ ਸਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਵੀ ਕੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਭ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਛੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਛੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸੁਣਿਆ ਆਪੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਰਦੂ, ਭਾਈ ਉਰਦੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਵੀ ਖੋਰੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਗਿਣਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਰਾਖੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੇਦੀਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬੇਧਰਮੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਧਰਮੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਪਛੜੀ ਬੋਲੀ? ਕਿਹਦੇ ਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਾਲਜ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ, ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਨੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਕਿ ਇਹ ਔਰ ਉਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸੂਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਲਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਜ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਧੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਵਿਸਦੀ ਪਸਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਿਲ ਯਾਰ ਪਿਆਰਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਲਲਕਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਲਲਕਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਪੈਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ तमाम ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ, ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮ ਜੈਸੇ ਨਿਕਲੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੁੜਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਹਮ ਵੀ ਆਪ ਜੈਸੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹੈ, ਜਬੇ ਬਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਬਾਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਪੱਛਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਟ ਖਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 47 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਯੁਬਤੀ ਬਾਰਸ਼ਾਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਪੀੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਬੇ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਜੇ ਬਾਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਰੋ, ਆਓ। ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੇ ਕਲਮ ਬਾਰੀ ਔਰ ਕਲਮ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਕਲਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਲਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਟਮ ਬੰਬਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਲਮ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਵਾਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੋ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨੈਟ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਛਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਖੁੱਲ ਕੇ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਨੈਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੋٹے ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਜੀ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾਏ ਗਏ। 34 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਰ ਚਿੰਗ ਜਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਲਾਮ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਡ ਨਾਲ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਲ ਵੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।